اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ کائنات ایک دھماکے کی صورت وجود میں آئی۔ اس میں موجود 350 ارب بڑی اور 720 ارب چھوٹی کہکشاؤں اور کئی سیاروں میں سے ایک سیارہ ہماری زمین ہے، جو ارتقائی سفر طے کرتی جا رہی ہے اور جسے تشکیل پائے 5 ارب سال ہو چکے ہیں، جبکہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے۔ انسانی ذہن آج بھی بگ بینگ نامی اس دھماکے کے اسرار و رموز جاننے میں مصروف ہے، جس کے سبب یہ کائنات وجود میں آئی اور آج تک مسلسل پھیلے جا رہی ہے۔ انہی اسرار و رموز کی جانچ نے انسانی ذہن کو ایک عظیم الشان طبیعت کے تحقیقی مرکز کو بنانے کی سمت اکسایا، جسے سرن کہا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ انسانی عقل و تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ ہے، جسے معجزے سے تعبیر دی جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اگر آپ کو سائنس کے میدان میں انسانی کارناموں سے دلچسپی ہے تو اس تحقیقی مرکز کو زندگی میں ایک بار ضرور دیکھیں۔ سرن نامی انسانی کاوشوں کی معراج کو دیکھ کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ گو کہ کائنات کے تمام رازوں سے تاحال پردہ نہیں اٹھ پایا اور یہ محدود عقل انسانی کے لیے ناممکن بھی ہے۔ البتہ سرن کی قابل قدر خدمات کی بدولت بہت سے راز جاننے میں کامیابی بھی ہوئی ہے۔ ہم اس کائنات میں چھپے بھیدوں میں سے فقط 4% بھید ہی جان پائے ہیں، باقی 96% راز ہمارے احاطہ شعور سے باہر ہیں۔ ان سب جاننا کائنات کی بنیاد کو سمجھنے کی ایک اہم کڑی ہے۔ ہمارے پاس ان حقائق کو جاننے کے 2 طریقے ہیں۔ یا تو ایک ایسی ٹائم مشین تخلیق کی جائے جو ہمیں 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے کے اس وقت میں لے جائے جب بگ بینگ کا دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آنا شروع ہوئی، لیکن یہ ممکن نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سائنسدان لیبارٹری میں بگ بینگ کریں اور اس کے سبب کائنات کے وجود میں آنے والے تمام مراحل کا بغور مشاہدہ کریں۔ یہ طریقہ ہے تو مشکل مگر ناممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1952 میں سائنسدانوں نے اس پر کام شروع کر دیا تھا۔ جنیوا کی مضافات میں فرنے میں ایک جگہ تلاش کرنے کے بعد منتخب کی گئی، جہاں یورپین ممالک میں سے سوئٹزرلینڈ اور فرانس نے مل کر لیبارٹری کے قیام پر کام کرنے کا آغاز کیا۔ اس لیبارٹری کا نام سرن رکھا گیا۔ چونکہ یہ کام 2 ملکوں اور چند سائنسدانوں کی بات نہ تھی، لہٰذا مزید 38 ممالک، 177 یونیورسٹیاں اور فزکس کے قابل ترین پروفیسرز اس نادر ترین منصوبے کا حصہ بن گئے۔ چنانچہ سائنسدانوں نے آغاز ہی میں زمین سے تقریباً 100 میٹر گہری اور 27 کلومیٹر لمبی دھاتی سرنگ بنائی، جس میں کش ثقل سے لاکھ گنا طاقتور مقناطیس اتارے گئے۔ پھر اس کے بعد قریباً 40 سال کے طویل اور تاریخی عرصے میں اس مقناطیس کی فیلڈ میں سائنسدانوں نے ایک 21 میٹر اونچا اور ہزاروں ٹن وزنی چیمبر بنایا۔ آپ اس کے وزن کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ آئیفل ٹاور، جسے دنیا کا وزنی ترین دھاتی سٹرکچر مانا جاتا ہے، کا وزن 7300 ٹن ہے، جبکہ اس چیمبر کا وزن اس سے دگنا ہے۔ اس سارے عرصے میں جہاں ملکوں کے درمیان عداوتوں اور جنگوں کا سلسلہ بھی عروج پر رہا، سائنسدان مذہب، نسل اور ملک و ملت کے تمام تر اختلافات کی قید سے آزاد ہو کر سرن میں اپنا تحقیقی کام سر انجام دیتے رہے۔ ان کی اس علم دوستی کے سبب کئی گراں قدر ایجادات وجود میں آئیں، جیسے کہ انٹرنیٹ سرن میں موجود سائنسدانوں کی اسی عظیم انہماک کی ایجاد ہے۔ ناظرین گرامی، سائنسدانوں کو آپس میں رابطے کے لیے آسانی شدت سے درکار تھی۔ اسی شدید خواہش کے سبب ایک برطانوی سائنسدان ٹم برنزلی نے سن 1999 میں انٹرنیٹ ایجاد کر لیا۔ ورلڈ وائڈ ویب یعنی WWW، جس میں لحظہ بھر میں پوری دنیا کو جوڑ دینے کی صلاحیت ہے، دراصل سرن میں ایجاد ہوا۔ سی ٹی سکین اور MRI جیسی جدید تشخیصی جہتوں کی طب کے میدان میں ایجاد اسی تجربے کا سرچشمہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ سرن میں اس وقت ایسے سسٹمز تخلیق پا رہے ہیں جن کی بدولت اندھوں کو ان کی بینائی واپس مل جائے گی۔ سرن کے سائنسدان اس وقت ایک ایسی چپ کی تخلیق میں مصروف ہیں جس میں پورے شہر کی آوازیں تمام تر معلومات کے ساتھ سموئی جائیں گی۔
इसके अलावा मौजूदा अल्ट्रासाउंड से 1000 गुना बेहतर सुपर अल्ट्रासाउंड भी तख्लीकी मराहिल से गुजर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, एक ऐसा लेजर भी सिरन की इजाद है जो सेहतमंद टिश्यूज और खुलियों को नुकसान पहुंचाए बिना मखसूस टिश्यूज और खुलियों जिनका इलाज मतलूब हो पर ही असर अंदाज होगा। एक ऐसा सिस्टम भी जल्द हमारे सामने आ जाएगा जिसमें पूरे मुल्क की बिजली महफूज करने की सलाहियत मौजूद होगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो दिन दूर नहीं जब सिरन का ग्रिड कंप्यूटर भी सामने आ जाएगा जिसमें पूरी दुनिया का डाटा जमा कर लेने की सलाहियत मौजूद होगी। ये तमाम मार्का आरा इजादात सिरन के मरहूने मिन्नत ही मुमकिन हो सकी हैं। प्यारे दोस्तों, साइंसदान इस टनल से मुख्तलिफ अनासिर को रोशनी की रफ्तार जो कि 1,86,000 मील फी सेकंड है से एक दूसरे को टकराते हैं और फिर इस टकराव के सबब पैदा होने वाली तब्दीलियों का बगौर मुशाहिदा करते हैं। ये वो अनासिर होते हैं जो एटम से ना सिर्फ अरबों गुना छोटे हैं बल्कि दुनिया के किसी भी माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते। इन तजर्बात की बदौलत सन 2013 में सिरन के साइंसदानों ने एक ऐसा पार्टिकल उनसर दरियाफ्त किया जो बाकी तमाम पार्टिकल्स के लिए तवानाई का सरचश्मा है और ये उनसर गार्ड पार्टिकल कहलाता है। इस पार्टिकल को दरियाफ्त करने वाले 2 साइंसदान जिनके नाम पीटर हग्स और फ्रीक्वस एंगलर्ट हैं, नोबेल प्राइज के हकदार करार पाए क्योंकि ये दुनिया की तमाम तर दरियाफ्तों में से सबसे बड़ी दरियाफ्त थी। नाज़रीन मोहतरम, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मादे की इस दुनिया का निस्फ हिस्सा गैर मादी है जिसे साइंसदान एंटीमीटर कहते हैं। इस एंटीमीटर से दुनिया तवानाई हासिल करती है। ये एंटीमीटर पैदा होता है और इस दुनिया को तवानाई फराहम करता है और फिर लम्हे के अरबों हिस्से में फना हो जाता है। इसके बावजूद सिरन के साइंसदानों ने इस पार्टिकल को 17 मिनट तक काबू किए रखा जो किसी मौजज़े से कम नहीं। अगर साइंसदान एंटीमीटर को तवील अरसे के लिए काबू कर लेने में कामयाब हो गए तो पूरी दुनिया की तवानाई की जरूरियात चंद लम्हों में पूरी हो जाएंगी। यहां तक कि दुनिया को पेट्रोल और बिजली की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। प्रोटॉन प्लाज्मा की मदद से साइंसदान इलेक्ट्रॉन को इसरा देने यानी एक्सेलरेट करने में कामयाब रहे हैं। प्लाज्मा में प्रोटॉन गुजरने के सबब ऐसी ही लहरें बनती हैं जैसे समंदर में बहरी जहाज के गुजरने से लहरें तरतीब पाती हैं। साइंसदानों का हमेशा से मकसद रहा है कि इन लहरों से बुनियादी पार्टिकल्स के बीम को एक्सेलरेट करके इनकी रफ्तार को तेज किया जाए। अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो पार्टिकल एक्सीलेटर्स बहुत कम रकबे पर बहुत ज्यादा तेज रफ्तार बीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे और मीलों लंबी सुरंग की जरूरत खत्म हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता 65 साल से साइंसदान इस मुश्किल, सब्र आजमा और महंगे तरीन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जहां इस प्रोजेक्ट पर दुनिया भर के साइंसदानों ने काम किया है वहां कई पाकिस्तानी साइंसदान भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं, जिनमें नुमाया पाकिस्तान के पहले नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान अब्दुल सलाम भी हैं, जिनकी तजुर्बात और रिसर्च को सिरन के अंदर तहकीकी कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके नाम का कतबा भी वहां नस्ब है। नाज़रीन ग्रामी, अक्ले इंसानी के इस मुहैयर कर देने वाले मौजज़े से हमारी आने वाली नस्लों की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंसान को खुदा ने अशरफुल मखलूकात करार दिया है और यही शर्फ इंसानी हमें कायनाती सच्चाइयों को जांचने के अजीम मगर कठिन सफर पर जारी रखे हुए है। हम नहीं जानते कि हमारी ये तलाश हमें कहां लेकर जाएगी, मगर आने वाले जमाने बेशक अपनी गुज़श्ता नस्लों के इस सफर पर यकीनन नाज करेंगी। नाज़रीन ग्रामी, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।